Topic ideal transformer on load. Ideal transformer on load. We studied the properties of ideal transformer and real transformer. What are the properties of ideal transformer? It has no resistance, therefore no copper loss. It has no resistance and leakage reactance, therefore no copper loss. Okay. There is no core loss, that means there is no hysteresis loss and eddy current loss. There is no leakage flux and hence no leakage reactance. No copper loss, no core loss, no leakage flux. Therefore, it will show a 100% efficiency. There is no voltage drop and copper loss in an ideal transformer. There is no voltage drop and copper loss in an ideal transformer. When an ideal transformer behaves under no load condition, when a real how a real transformer behaves under no load condition. Now we are going to study what are the characteristics of an ideal transformer on loading condition. What are the characteristics of an ideal transformer under loading condition? Okay, here there is an ideal transformer which has no copper loss, no core loss, no leakage flux. Okay, so we are giving primary voltage. We are giving voltage to the primary winding of the ideal transformer. So ideal transformers are imaginary. It cannot be physically realized. Okay, we are giving supply voltage to the primary winding of the transformer. Supply voltage is denoted as V1. Then no load condition loading. Suppose starting load. Suppose there is no load in the case of an ideal transformer. So we are giving supply voltage to the primary winding of the transformer. There is a small current flowing through the primary of the transformer, IM, magnetizing current. A magnetizing current is flowing through the transformer under no load condition. When we give supply voltage to the primary winding of the transformer, no load current IM, that means magnetizing current is flowing through the transformer primary, which is used to produce the flux in the core, which is used to sustain the flux in the core. Okay, so only IM is there. Since secondary is no loaded, there is no current flow through secondary. Since the secondary is no load, as the secondary is no load condition, there is no current flow through the secondary. As there is no load on secondary, there is no current flow through the secondary. We are going to load the ideal transformer. We are giving load across the secondary of the ideal transformer. Then what happening is a current will flow through the secondary. A current will flow through the secondary denoted as I2. A current will flow through the secondary denoted as I2. We are giving supply voltage to the primary winding. Then a magnetizing current is flowing through the primary winding. Then it can produce a flux in the core. Then that magnetizing current will produce a flux phi in the core. That flux links both primary and secondary. Ideal transformer same flux links both primary and secondary as there is no leakage flux. So a self-induced EMF E1 is induced in the primary and a mutually induced EMF E2 is induced in the secondary. This is the condition under no load condition. Okay, so there is no secondary current in the transformer because secondary is no loaded. No load in the condition we are giving supply voltage to the primary of the ideal transformer. Then a magnetizing current IM is flowing through the ideal transformer. Then a flux is developed in the core. This flux links both primary and secondary. Then a self-induced EMF E1 is induced in the primary and a mutually induced EMF E2 is induced in the secondary. There is no load is connected across the secondary. So there is no load current or secondary current. There is no load current or secondary current. There is no load current or secondary current through the secondary of the transformer. There is no I2. I2 is equal to 0. I2 is equal to 0. Okay. So E2 is equal to V2 when an ideal transformer under no load condition. E2 is equal to V2 when an ideal transformer under no load condition. Now no load load E2 is equal to V2 under no load condition.
Okay, E1 is equal to V1 under no load condition. എന്താ കാരണം even though a small current is flowing through the primary winding of the transformer, even though there is a small current is flowing through the primary of the transformer, what is that small current? Im. It is negligibly small. Therefore, voltage drop due to Im is negligibly small. Because the main function of Im is used to produce the magnetic flux in the core. So under no load condition, E1 is equal to V1 and E2 is equal to V2 in an ideal transformer. ഇത്രയാണ് no load condition. അപ്പോൾ no load ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവാത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയി. We are giving supply voltage to the primary winding of the transformer. A current will flow through the primary winding of the transformer Im. It can produce a flux phi in the core. This phi links both primary and secondary, and a self-induced EMF E1 is induced in primary and a mutually induced EMF U2 in secondary. There is no load is connected across the secondary. Therefore, no load current is flowing through the secondary. So I2 is equal to 0. So E2 is equal to V2 under no load condition. E1 is equal to V1 under no load condition. How? A small current Im is flowing through the primary of the transformer. The main function of that Im, magnetizing current, is used to produce the flux in the core. So voltage drop due to Im we can neglect. Therefore, E1 is equal to V1, E2 is equal to V2. These are the conditions of an ideal transformer under no load condition. After that, we are going to give the load across the secondary. ഇനി പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം. ലോഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ this E2 of the ideal transformer can circulate a current through the load, denoted as I2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ സെക്കൻഡറിയിലൂടെ ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്തു I2. ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ കറണ്ട് ഉണ്ടായി I2. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറിയിലുള്ള കറണ്ട് ഏതാ? Im, മാഗ്നറ്റൈസിങ് കറണ്ട്. ദിസ് I2 will circulate through the load and secondary, which can produce a flux phi2. This I2 can produce a flux phi2. ഈ ഫേസർ ഡയഗ്രം നോക്കി പറയുന്നത്, ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻ നോക്കി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആ I2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ I2 is equal to E2 by ZL, where ZL means load impedance. I2 is equal to E2 by ZL, where ZL is the load impedance. ഓക്കെ, അപ്പോൾ E2 is equal to V2, ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം. ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടി മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം, this I2 can produce a flux phi2. This I2 can produce a flux phi2. This flux phi2 opposes the flux phi in the transformer. ഏതാ? ഫൈ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ Im ആണ്, അതായത് നോ ലോഡിലുള്ള Im പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലക്സ് ആണ് ഫൈ. ആ ഫൈനെ എതിർക്കുന്നു. ദ ഫ്ലക്സ് phi2 പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ I2 opposes the flux phi produced by Im. Therefore, resultant flux in the core reduces. Okay, due to the reduction in flux, self-induced EMF, അതായത് ആ reduced flux cuts both primary and secondary എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. Therefore, E1 reduces due to this reduction of flux. Because of the reduction of self-induced EMF, another current is flowing through the self-induced EMF എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, which is the back EMF, which opposes the applied voltage. This self-induced EMF E1 opposes the applied voltage. സെൽഫ്-ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF മീൻസ് ബാക്ക് EMF ആണ്. ഈ ബാക്ക് EMF പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രൈമറിയിലൂടെ ഒരു അഡീഷണൽ കറണ്ട്, കാരണം ബാക്ക് EMF എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിനെ ഒപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും primary voltage can circulate more current through the primary. That current is I2 dash. Now in primary under loading condition there are two currents flowing, Im and I2 dash. Im and I2 dash, which is collectively known as I1. So under loading condition we are saying primary current I1 and secondary current I2. I think the matter is very clear. ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയാം. അപ്പോൾ നോ ലോഡിലാണെങ്കിൽ E1 is equal to V1, E2 is equal to V2. പ്രൈമറിയിലൂടെ Im മാത്രമാണ് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്ലക്സ് ഫൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ലോഡ് കൊടുത്തു, when a secondary is loaded, okay, a current will flow through the load. ലോഡിനാണ് ZL എന്ന് പറയുന്നത്, ലോഡ് ഇംപിഡൻസ്, ZL ലോഡ് ഇംപിഡൻസ്. ഓക്കെ, a current will flow through ZL denoted as I2. This I2 can produce a flux phi2. This I2 can produce a flux phi2. This flux phi2 opposes the flux phi of the core produced by Im. This flux phi2 opposes the flux phi produced by Im. Then what is happening is resultant flux in the core reduces. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഈ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ കോർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത കാരണം സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E1 റെഡ്യൂസസ്. ബിക്കോസ് ഫ്ലക്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് EMF അവിടെ ഉണ്ടായത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ കോർ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF E1 റെഡ്യൂസസ്. Self-induced EMF is the back EMF of the back EMF which opposes the applied voltage.
അപ്പോൾ ആ ബാക്ക് ഇ എം എഫ് സപ്ലൈ വോൾട്ടേജിന് ഒപ്പോസ് ചെയ്യുന്ന ശക്തി കുറഞ്ഞു, ഇ എം എഫിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞു, E1ൻ്റെ ശക്തി കുറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും an additional current is flowing through the primary of the transformer. An additional current is flowing through the primary of the transformer, which is denoted as I2 dash. എന്താണ് I2 dash? I2 ഉണ്ടായപ്പോൾ ഉണ്ടായതിൻ്റെ ഫലം I2 ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ I2 dash ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ I2 ഒരു ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു ∅2. ഈ ∅2 IM പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലക്സ് ∅നെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫ്ലക്സ് ∅ കുറഞ്ഞു. റിസൾട്ടൻറ്റ് ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞപ്പോൾ E1 കുറഞ്ഞു. E1 കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അഡീഷണൽ ആയിട്ടൊരു കറണ്ട് പ്രൈമറി കൂടെ കൂടി. ഇപ്പോൾ പ്രൈമറിയിൽ രണ്ട് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ആണ്, ഒന്ന് IM ആൻഡ് അതർ വൺ I2 dash. ഈ I2 dash എപ്പോഴുണ്ടായത് I2 ഉണ്ടായപ്പോൾ. ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ പരത്തി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വളരെ ക്വിക്കായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്, വളരെ സഡനായിട്ട് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ലോഡ് കൊടുക്കുന്ന അതേ നിമിഷം തന്നെ സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും, പ്രൈമറിയിൽ അഡീഷണൽ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും. വെൻ എ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈസ് ലോഡഡ്, എ ന്യൂ കറണ്ട് വിൽ ഫ്ലോ ത്രൂ ദ സെക്കൻഡറി, അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം an additional current will flow through the primary. ഇത് എപ്പോഴുണ്ടാവണേ? ലോഡ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടായതുകൊണ്ടാണ് I2 dash എന്ന് പറയാൻ കാരണം. I2 മീൻസ് ലോഡ് കറണ്ട്, I2 dash മീൻസ് ലോഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി കറണ്ട് എന്ന് പറയാം. I2 dash എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് പ്രൈമറി കറണ്ട്. ലോഡ് കൊടുത്തതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? സെക്കൻഡറിയിൽ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എവിടെയും കൂടി ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്, പ്രൈമറിയിൽ. അപ്പോൾ എത്ര കറണ്ട് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രൈമറിയുടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? രണ്ടെണ്ണം. ഏതൊക്കെയാണ്? IM ആൻഡ് I2 dash. IM പ്ലസ് I2 dash, ദാറ്റ് ഈസ് I1. അപ്പോൾ I1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഫോർം. അപ്പോൾ IM നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. IM വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യാം. സോ I1 is equal to I2 dash. അപ്പോൾ IM വളരെ ചെറുതായതുകൊണ്ടാണ് I1 is equal to I2 dash. ആക്ച്വലി I1 is equal to IM plus I2 dash. Since IM is very low, okay, as IM is very low, we can neglect IM. So I1 is equal to I2 dash, which can be found out by K into I2. I2 dash കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കൊരു ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കാം, K into I2, where K is the transformation ratio. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു. പിന്നെ എല്ലാ വ്യത്യാസം എന്താണ്? നോ ലോഡിൽ E1 is equal to V1 ആണ്. എന്താ കാരണം? നോ ലോഡിൽ IM മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ നോ ലോഡിൽ IM മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോഡിലാവുമ്പോൾ IM അല്ല, IM ആൻഡ് I2 dash ഉണ്ട്, അതായത് I1 ഉണ്ട്. പക്ഷേ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആയതുകൊണ്ട് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഹാവ് നോ റെസിസ്റ്റൻസ്, നോ ലീക്കേജ് റിയാക്റ്റൻസ്. സോ ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൾസോ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ആയതുകൊണ്ട് E1 is equal to V1 and E2 is equal to V2. There is no voltage drop in secondary, there is no voltage drop in primary. പക്ഷേ കറണ്ടുകളുടെ കാര്യം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ നോ ലോഡിൽ ആകെ ഒരു കറണ്ട് IM. ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ സെക്കൻഡറിയിൽ ഒരു പുതിയ കറണ്ട് I2. പ്രൈമറിയിൽ രണ്ട് കറണ്ടുകൾ, ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന കറണ്ട് IM പ്ലസ് ലോഡ് കൊടുത്തതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടായ കറണ്ട് I2 dash. So this IM plus I2 dash is equal to I1. Because of IM is very low, we can neglect it. Therefore I1 is equal to I2 dash. I1 is equal to I2 dash is equal to K into I2. I1 is equal to I2 dash is equal to K into I2. അപ്പോൾ anyway in this ideal transformer under loading condition also, because of no resistance, no leakage reactance, no core loss, no copper loss, E1 is equal to V1 and E2 is equal to V2. അപ്പോൾ വ്യത്യാസമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു. എന്താണ്? കറണ്ടിൻ്റെ വ്യത്യാസം, ഫ്ലക്സിൻ്റെ വ്യത്യാസം. പക്ഷേ ഫ്ലക്സ്, ഈവൻ ദോ an additional flux is developed in the core. ഏത് അഡീഷണൽ ഫ്ലക്സ്? I2 dash ഒരു ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു, ∅2 dash. ഓക്കെ, ഈ ∅2 dash ഫ്ലക്സ് ∅നെ ഒപ്പോസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ∅ കുറഞ്ഞു. ആ കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് E1 കുറഞ്ഞു. അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഒരു അഡീഷണൽ കറണ്ട് പ്രൈമറി കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു. അതാണ് I2 dash അല്ലേ? ആ I2 dash ഒരു ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, ∅2 dash. I2 dash ഇപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് പ്രൈമറിയിൽ ഉണ്ടായ കറണ്ട് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എ ഫ്ലക്സ് ∅2 dash. ദിസ് I2 and I2 dash are equal in magnitude but opposite in direction. I2 in secondary ആണ്, I2 dash in primary ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ടിലും ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. ബിക്കോസ് ദർ ഈസ് നോ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ I2 dash പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ∅2 dash, I2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ∅2. ഇത് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ്. പക്ഷേ I2 and I2 dash ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോവില്ല. കാരണം I2 എവിടെയുള്ളത്? സെക്കൻഡറിയിൽ. I2 dash എവിടെയുള്ളത്? പ്രൈമറിയിൽ. അതിന് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ നിർവാഹമില്ല. കാരണം there is no electrical connection between primary and secondary. പക്ഷേ I2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലക്സ് ∅2 ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് കോറിൽ. ഫ്ലക്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക? കോറിൽ. ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊന്നുമില്ല, മാഗ്നറ്റിസം.
I2 dash produce ചെയ്ത ഫ്ലക്സ് I2 dash അവിടെ ഉണ്ടാവുക കോറിൽ, അത് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ബട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ ആണ്. സോ ക്യാൻസൽസ് ഈച്ച് അതർ. ദെയർഫോർ പഴയ ഫ്ലക്സ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണേ. സോ റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഈസ് ആൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. അത് ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഫ്ലക്സ് തന്നെ. നോ ലോഡിലുള്ള ഫ്ലക്സ് തന്നെ ഫുൾ ലോഡിലും ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഏത് ലോഡിങ് കണ്ടീഷനിലാവുള്ളൂ? 5. അപ്പോൾ ലോഡ് കൊടുത്തപ്പോൾ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് 5 കൂടാതെ 2 ഫ്ലക്സുകൾ കൂടി ഉണ്ടായി. മൊത്തം 3 ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടായി. പക്ഷേ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടായ 2 ഫ്ലക്സ് Phi2 and Phi2 dash ആണ്. അത് ഈക്വൽ ഇൻ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഇൻ ഡയറക്ഷൻ, ദേ ആർ ക്യാൻസലിംഗ് ഈച്ച് അതർ. ദെയർഫോർ റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ ഈസ് ആൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് Phi പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ IM. അപ്പോൾ നോ ലോഡിലുള്ള ഫ്ലക്സ് 5 തന്നെ ലോഡിലുള്ളൂ. പറഞ്ഞ പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആയി ഉണ്ടാവുന്നിരിക്കുന്നു. നോ ലോഡിലുള്ള ഫ്ലക്സ് 5 തന്നെ ലോഡിലുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈവൻ ദോ ദർ ആർ 2 അഡീഷണൽ കറൻസ് ആർ ഫ്ലോയിങ് അണ്ടർ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ, I2 is in secondary and I2 dash is in primary. This I2 dash can produce a flux of I2 dash. I2 can produce a flux Phi2. I2 and I2 dash are equal in magnitude. But opposite in direction എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ അല്ല. ഒന്ന് സെക്കൻഡറിയിലാണ്, മറ്റേത് പ്രൈമറിയിലാണ്. പക്ഷേ I2 dash പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ഓഫ് I2 ഡാഷും I2 പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സ് ഓഫ് I2 സെയിം കോറിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ദേ ഹാവ് ഈക്വൽ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ്, ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ, ക്യാൻസലിംഗ് ഈച്ച് അതർ. സോ റിസൾട്ടന്റ് ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമർ കോർ ഈസ് ആൾവേസ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷനിൽ സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ I2 കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല I2 is equal to E2 by ZL or V2 by ZL. എന്താ കാരണം? E2 is equal to V2 ആണ് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ. അപ്പോൾ E1 is equal to V1, E2 is equal to V2 in an ideal transformer under loading condition. പക്ഷേ E1 ഉം V1 ഉം ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ്, 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കാട്ടെ, റൈറ്റ് സൈഡിലത്തെ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കാം. E1 താഴത്തേക്കും V1 മുകളിലേക്കുമാണ്. P1 is equal to V1, E2 is equal to V2 ആണ്. ബട്ട് E1 and കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ E1 and V1 are 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. E1 and V1 are 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ്. V1 മുകളിലേക്കാണ്, E1 താഴത്തേക്കാണ്. I1 lags V1 by an angle Phi1. I1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ IM പ്ലസ് I2 ഡാഷ്. IM വളരെ സ്മോൾ ആയതുകൊണ്ട് അത് നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തു. I2 ഡാഷ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല KI2. ഇപ്പോൾ ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം. I2 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് I2 is equal to E2 by ZL. ZL means load impedance. I2 lags V2 by an angle Phi2. അത് ഏതിനനുസരിച്ചിരിക്കുന്ന അറിയോ? ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ലോഡ്. അത് കണ്ടോ? അതായത് ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൻ്റെ അവസാനം നോക്കുക. ഹിയർ വി ഹാവ് കൺസിഡർഡ് ആൻ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്. 3 തരം ലോഡ് ഉണ്ട്: റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്, കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ്. അപ്പോൾ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ I2 lags V2. റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡാണെങ്കിൽ, റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നറിയാം? ഏതാ റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്? അതായത് നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ റിയോസ്റ്റാറ്റ്, ആ വക സംഭവങ്ങളാണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ലോഡുകളും അതെല്ലാം റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡുകളാണ്. ലാമ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ റിയോസ്റ്റാറ്റ് എല്ലാം റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡുകളാണ്. നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബഹുഭൂരിപക്ഷം ലോഡുകൾ എന്താ വെച്ചാൽ ഫാന്, മിക്സി, മോട്ടർ, എവിടെയൊക്കെ കോയിലുണ്ടോ അതൊക്കെ ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീടുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു 80% അപ്ലയൻസസും എന്താണ്? ഇൻഡക്റ്റീവാണ്. ഹീറ്റർ, ഹോട്ട് പ്ലേറ്റ്, റിയോസ്റ്റാറ്റ്, റെസിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ വീടുകളിലെ സാധാ ലാമ്പ്, ഇത് മാത്രമാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്. അപ്പോൾ എ സിയിൽ അങ്ങനെ 3 തരം ലോഡുകളുണ്ട്: റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ്, ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡ്, കപ്പാസിറ്റീവ് ലോഡ്. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ RLC എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. റെസിസ്റ്റീവ്, ഇൻഡക്റ്റീവ്, കപ്പാസിറ്റീവ്. അതിൽ ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൺ ദ ലോഡ്. റെസിസ്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ I2 ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് V2. ഇൻഡക്റ്റീവ് ആണെങ്കിൽ I2 ലാഗ്സ് V2. കപ്പാസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ I2 ലീഡ്സ് V2. നോക്കൂ, ഇവിടെ I2 ലാഗ്സ് V2. കാരണം വെക്ടർ ഡയഗ്രം നോക്കുമ്പോൾ വെക്ടേഴ്സ് ആർ റൊട്ടേറ്റിംഗ് ഇൻ വിച്ച് ഡയറക്ഷൻ? ആൻറ്റി ക്ലോക്ക്വൈസ് ഡയറക്ഷൻ. Okay, അപ്പോൾ I2 lags V2 by an angle Phi2. P1 is equal to V1 ആണ്, E2 is equal to V2 ആണ്. പക്ഷേ E1 and V1 180 ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫേസ് ആണ്. പിന്നെ I2 dash is equal to ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, KI2 ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. കറണ്ട് ഫ്ലക്സ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ടായതെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആദ്യം നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഹൃദിസ്ഥമാക്കിയതിന് ശേഷമേ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റഡി ആരംഭിക്കാനായിട്ട് പാടുള്ളൂ. ഇനി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ഇതിലേക്ക് നോക്കി പറയാതെ നിങ്ങൾ ഈ സെൻറ്റൻസിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഫേസർ ഡയഗ്രത്തിൽ നോക്കി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഞാൻ പറയുന്ന
ഇത് കേട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഭാഗം എടുക്കാതിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കൺസിഡർ എ ലോഡ് സെറ്റൽ അക്രോസ്, ഞാൻ അത് മുഴുവൻ വായിക്കണമെന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു കാര്യം പോലും പറയാതെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൺസിഡർ എ ലോഡ് സെറ്റൽ അക്രോസ് സെക്കൻഡറി ഓഫ് ദി ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ, അല്ലേ? ആ ലോഡാണ് സെറ്റൽ. ദെൻ I2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു E2 ബൈ സെറ്റൽ. E2 ബൈ സെറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് V2 ബൈ സെറ്റൽ, ബിക്കോസ് E2 ഈസ് ഈക്വൽ ടു V2 ആണ്. പിന്നെ I2 ലാക്സ് V2 ഓർ ലീഡ്സ് V2, അത് ഏതിനനുസരിച്ചിരിക്കും? റെസിസ്റ്റൻസ് ആണോ, ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആണോ, കപ്പാസിറ്റൻസ് ആണോ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ I2 ലാക്സ് V2 ആവാൻ കാരണം വി ആർ അണ്ടർ ദ അസംഷൻ ദാറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലോഡ് ഇൻഡക്റ്റീവ് ലോഡാണ്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോർമറിൽ ഏത് ലോഡാണ് ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരികയെന്നറിയോ? വീടുകളിലേക്കൊക്കെ കണക്ഷൻ പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാന്, മിക്സി, മോട്ടർ, ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്മുടെ വീടുകളിലത്തെ അപ്ലയൻസ്. നമ്മുടെ വീടുകൾ മെയിനായിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹീറ്റർ, അതുപോലെ തന്നെ വല്ല അയൺ ബോക്സ്, അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് ഇൻകാൻഡസ് ലാമ്പ്, സാധാരണ ലാമ്പ്, ഇൻകാൻഡസ് ലാമ്പ്, ഇതെല്ലാം റെസിസ്റ്റീവ് ലോഡുകളാണ്. അവിടെ മാത്രമേ I2 ഈസ് ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് V2 വരുള്ളൂ. പക്ഷേ ഈ ഫിഗറിൽ I2 ലാക്സ് V2 ബൈ ആൻ ആംഗിൾ 5 പിന്നെ അത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആ ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളാണ്. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ? സെക്കൻഡറി കറണ്ട് I2 സെറ്റ്സ് അപ്പ് MMF N2 ആയിട്ട്, അത് തന്നെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്, വിച്ച് പ്രൊഡ്യൂസസ് എ ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ. അതായത് പറഞ്ഞത് I2 ഒരു ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു 5 ആ 5 5 ഒപ്പോസ് ചെയ്തു, അപ്പോൾ റിസൾട്ടൻ ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ ബാക്ക് EMF കുറഞ്ഞു, E1 കുറഞ്ഞു, അപ്പോൾ അഡീഷണൽ കറണ്ട് ഉണ്ടായി. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, അല്ല? അപ്പോൾ I2 ആൻഡ് I2 ഡാഷ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകുന്നില്ല, പക്ഷേ 5 ആൻഡ് 5 ഡാഷ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അങ്ങനെ അഡീഷണൽ ഒരു കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായി. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പാരഗ്രാഫിലായിട്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? ഫ്ലക്സ് ഇൻ ദ കോർ ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ വാല്യൂ. എന്താ കാരണം? I2 ഒരു ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു 5 ഈ 5 ആദ്യം IM പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത നോ ലോഡ് കണ്ടീഷനിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന IM പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഫ്ലക്സ് 5 ഒപ്പോസ് ചെയ്തു, റിസൾട്ടൻ ഫ്ലക്സ് കുറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് E1 കുറഞ്ഞു, അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അഡീഷണൽ കറണ്ട് പ്രൈമറിയുടെ ഫ്ലോ ചെയ്തു I2 ഡാഷ്. ഈ I2 ഡാഷ് ഒരു ഫ്ലക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തു 5 ഡാഷ്. ഈ 5 ആൻഡ് 5 ഡാഷ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പോൾ പഴയ ഫ്ലക്സ് തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. അതിനെയാണ് ഈ MMF വെച്ചിട്ട്, അപ്പോൾ MMF ആണ് ഈ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യം. ഫ്ലക്സിൻ്റെ ടൈംസിന് പകരം അതിൽ MMF എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രം, വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് യാതൊന്നുമില്ല. എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ്. ഓക്കെ, നന്നായിട്ട് ആദ്യം നോ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ മനസ്സിലാക്കുക, പിന്നെ ഫുൾ ലോഡ് കണ്ടീഷൻ. അതായത് MMF എന്ന് വെച്ചാൽ മാഗ്നറ്റോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ്, ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സംഭവം. അതിനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടെന്ന് പറയുന്ന പോലെ MMF ഉണ്ടാക്കാനായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം. ഓക്കെ, ഐ തിങ്ക് ഐഡിയൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ ഓൺ ലോഡിംഗ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് ക്ലിയർ.